Поговорим о пассажирских перевозках. Ситуация складывается в региональных перевозках пассажиров критическая, так утверждают в Ассоциации пассажирских перевозчиков. Дело в том, что отрасль предупреждает о риске сокращения автобусных рейсов из-за того, что реальные расходы существенно превышают договорные суммы. Сегодня в Министерстве сообщения пройдет совещание, которое будет посвящено как раз поиску решений данной ситуации. Подробнее об этом мы будем говорить прямо сейчас. Вместе с нами руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Оршинекс. Приветствую вас. Добрый. От первого лица. Могли бы вы максимально просто объяснить нашим слушателям, как, в принципе, создается цена, образуется цена на пассажирские перевозки в региональном сообщении, и здесь мы будем искать возможные уже проблемы, возможные даже решения. Jā, pašie pārdotāji šo cenu veido piedaloties konkursā, aprēķinot savus visas izmaksas, kas ir nepieciešams, iegādājoties jaunus autobusus, degvielas izmaksas, darba algas izmaksas un leasinga izmaksas. To visu saliekot kopā, radās pašizmaksas cena uz kilometru. Bet jāsaka tā, ka šī pašizmaksas cena tika jau aprēķināta 4 gadu atpakaļ, kad vēl bija pavisam citi ekonomiski apstākļi valstī. Šobrīd mēs esam citos ekonomiskos apstākļos, un līdz ar to šī cena, kas tika jau 4 gadus atpakaļ piedāvāta un pa kuru tika noslēgta līgumi, šodien vairs neatbilst faktiskai pašizmaksai, jo ir būtiski pieauguši gan darba algas, gan degvielas izmaksas, gan arī šie leasinga maksājumi saistībā ar bankas pakalpojumiem. Un līdz ar to pārdotājiem šobrīd ir radusies situācija, kad ir daļa nesekto izdevumu, kurus valsts šobrīd nedomā kompensēt. И эта цена какова за километр? Tā cena ir dažāda. Mums kopā vidējo ciparu, ja es nosaukšu, tā nebūs korekta, jo tā katram uzņēmumam ir savādāka, jo katrs uzņēmums tirgū iepērk gan degvielu, gan viņam ir savādāks darba algas un tam līdzīgi. Хорошо, а вилку мы можем назвать, то есть от и до примерно? Tas ir diezgan riskanti, jo būtībā, es varu nosaukt, tas būtu no eiro 10 līdz eiro 20, 30, bet tas ir šobrīd tā minējumi, jo kā jau es teicu, katrs pārdotājs atkarībā no tā, cik viņam ir samaksā darba alga, по kādu цену. Я прекрасно понимаю, но вместе с тем, пример евро 10, евро 20, евро 30 вы сказали, и как это отличается от реальной цены в существующих, так сказать, условиях? То есть реальная цена, она сколько примерно составляет? На сколько процентов она отличается от заложенной там договором? Reālā cena šobrīd vismaz par kaut kādiem 20% no tās nosolītās cenas atšķirās. То есть получается, что, да, условно говоря, не евро 10, а сколько мы там получаем? Евро 40, да, евро 40, соответственно, евро 60, евро 70. Понятно. То есть, итак, перевозчики закладывают свои расходы, в них входит и содержание автобусов, и топливо, и зарплаты водителям. Но проблема заключается в том, что сами по себе тарифы пересматриваются раз в 4 года, и, соответственно, ситуация меняется гораздо быстрее, чем заложенные в договоры тарифы. И, во-первых, действительно, да, я помню, что об этом говорили, в том числе и в наших мы эфирах не раз, пересмотр цены, точнее, пересмотр тарифов раз в 4 года. А почему такая ситуация сложилась? Почему именно 4 года? Не 3, не 1, не 2, не 2,5? Savulaik 2019. gadā, kad tika veidot šie nosacījumi iepirkuma procedūrai satiksmes ministrijā, tad tā laika ministrijas vadība ar autotransporta direkciju izstrādāja šo nolikumu un iestrādāja šādas prasības, kad pirmā cena pārskatīšana 10-gadīgiem līgumiem ir pēc 4 gadiem, un otrā cena pārskatīšana ir vēl pēc 3 gadiem. Būtībā 2 cenu pārskatīšanas bija paredzētas 10 gadu periodā. Так уже на том этапе было понятно, что это кажется странным, ситуация меняется. На том этапе это было неясно?
Asociācija 19. gadā, kad tika skatīts ministru kabinetā šis informatīvais ziņojums par pārvadājumiem 21. 30. gads, jau norādīja uz to, ka šādi nosacījumi nav iespējami izpildīt, jo mums jau arī degvielas piegādātāji teica, kad mēs prasījām viņiem cenu uz 10 gadiem, viņi pateica, nē, mēs jums nevaram cenu iedot 10 gadiem, bet tālaik politiskā vadība uzskatīja, ka jāvirza viss tālāk, kad asociācijas iebildumi nav jāņem vērā. Līdz ar to mēs šobrīd esam faktiski kā ķīlnieki šajā situācijā, kāda tika veidota jau 19. gadā. Расскажите, какая ситуация сейчас складывается непосредственно на маршрутах, как часто и какие маршруты приходится отменять в соответствии с, опять же, заложенными предположениями, да, и планированием этих маршрутов и реальной ситуации на дорогах? Dotajā brīdī daļēji šī maršruta reisu neizpildi ir saistīta ar vadītāju trūkumu, kas būtībā uzreiz jau mums asociējas ar šo te vadītāju atalgojumu, jo nevar šobrīd krasi palielināt arī vadītājiem atalgojumu, bet pārējā, teiksim, uz citu iemeslu dēļ šobrīd šie reisi netiek vēl samazināti vai slēgti. Bet, ja šī situācija netiek atrisināta ar valsts budžeta finansējumu un cenu pārskatīšanu ārpus šiem te ieliktiem normatīviem līgumā, tad ir pilnīgi iespējams, ka pārvadātāji būs spiest pieņemt kardinālākus lēmumus, vai atsevišķus maršrutus neizpildīt, vai slēgt vispār šo te līgumu laustu. Понятно, то есть не хватает водителей, в принципе, да, это вот такая уж длительная проблема, и невозможно таким образом повысить зарплату значительно, потому что, опять же, это скажется на цене на перевозки. И это может привести, соответственно, к тому, что целые договоры могут быть расторгнуты. Но, опять же, я понимаю, что это, наверное, среднюю температуру по больнице было бы неправильно сейчас пытаться высчитать, и все-таки можем ли мы говорить о количестве маршрутов, которые под угрозой находятся, могут быть отменены из-за непересмотра тарифов на данный момент? Mēs šobrīd nevaram runāt par kaut kādu maršrutu apjomu slēgšanu vai tam līdzīgi, tāpēc, kad mēs uz to jautājumu skatāmies, kad mēs uzskatām, ka tas vispār ir nepieļaujams slēgt maršrutus, jo ir jānodrošina iedzīvotāju mobilitāti. Mēs skatāmies taisni uz otru pusi, kad satiksmes ministrijai kopā ar finanšu ministriju ir jāatrod šie 15 miljoni eiro, ko ielikt bāzes budžetā, un bāzes budžetu palielināt, un līdz ar to tad uz tā pamata jāpārskata šīs te līguma cenas, cenu indeksācija, un jāpārskata šie te nosacījumi, pie kādiem mēs pārskatām šīs te cenas. Итак, вот вы проговорили, да, 15 миллионов базовый бюджет должны быть заложены для того, чтобы покрывать расходы. Расскажите, почему 15 и на что должны быть потрачены эти деньги? Как часто вы планируете, что Министерство сообщений должно бы их пересматривать? Šī summa veidojās kā? Viņa veidojas no divām daļām, kā jau es teicu. Līdzšinējā pieredze ir tāda, ka jau pats bāzes budžets neatbilst noslēgto līgumu cenai. Neatbilst. Kad šeit mums jau veidojas pēc noslēgtiem līguma cenas, jau deficīts veidojās. Plus 6 miljoni nāk klāt šī 15 miljonu ietvarā, lai mums varētu pārskatīt cenas atbilstoši šodienas ekonomiskai situācijai. Это ежегодная сумма. То есть на данный момент, на 2025 год, предполагаете, что 15 миллионов решило бы ситуацию? Klāt pie bāzes budžeta, jā. Līdz ar to mums šobrīd tas bāzes budžets ir apmēram 53 miljoniem reģionālais satiksmē autobusu pārvadātājiem. Šiem 53 miljoniem vajadzētu pielikt klāt šos 15 miljonus, un tad mēs varētu mierīgi nodrošināt šo pakalpojumu tādā apjomā, kādā ir prasīts pēc līguma nosacījumiem. И вот эти 68 миллионов могли бы решить ситуацию, да? Yeah. Да? Хорошо, понятно. Вместе с тем в Министерстве сообщения сегодня состоится встреча, которая будет посвящена этому вопросу. Давайте несколько попытаемся подытожить эту часть нашего разговора. То есть я правильно вас понимаю, да, поправьте меня, что вы фактически требуете увеличения базового финансирования на 15 миллионов и возможность пересматривать тарифы чаще, чем 4 раз в 4 года? Jā, tieši tā. Как часто должны быть пересмотрены тарифы? Ņemot vērā šo te nenoteikto situāciju pasaules ekonomikā, būtībā šiem tarifiem ir jāpārskata katru gadu šie tarifi jāpārskata. То есть, да, понятно, ежегодно нужно планировать и пересматривать эти тарифы. Jo tāpēc, ka pārvadātājiem nav iespēja
plānot 10 gadus uz priekšu. Es nezinu, kurš Latvijā savu dzīvi ir saplānojis 10 gadus uz priekšu, lai konkrēti jau zinātu, cik viņš pēc 9. gadā uz priekšu 9 gadu laikā savas izmaksas zinātu, ko viņš tērēs un ko viņš ieņems. Нет, я с вами совершенно согласен, конечно. Прогнозировать цену на топливо в течение, в перспективе 10 лет, это очень... Но это совершенно невозможно, да, будем говорить откровенно. А со стороны пассажира, что может измениться? Как в этой ситуации, в данном случае, вести себя пассажиру, особенно живущему в небольшом местечке и переживающему о том, что он может в какой-то момент не попасть туда, куда ему нужно? Как следить за ситуацией, помимо того, что сопереживать перевозчикам? Šobrīd tā situācija ir tāda, ka jau satiksmes ministrija savos plānos, lai iekļautos esošajā bāzes budžetā, ir paredzējis būtiski samazināt šo te maršrutu tīkla apjomu. Atbilstoši likumam, turpat ir kritērijas, kad jāpārskata šīs te maršrutu tīkls, tur, kur rentabilitāte ir līdz 25% no šī te apjoma, kas pats par sevi jau faktiski ir... Jo mēs runājam, ja pasažieru pārvadājumi reģionāli ir sociāls pakalpojums un likuma norma, kas nosaka, ka šeit ir jābūt rentabilitātei, tā pati par sevi jau ir absurda. Tā kā es nezinu, šiem pagaidām pasažieriem nav par ko satraukties, bet, ja netiek atrasta risinājumi, kā es teicu, vai nu tiks pieņemta lēmuma par būtisku šo te maršrutu tīklu samazināšanu, bet to nedara pārvadātājs, to dara pasūtītājs, Autotransporta direkcija kopā ar satiksmes ministriju to dara. Vai tad pārvadātājs, ja viņš nav spējīgs vispār pakalpojumu sniegt izmaksu dēļ, tad viņš pārtrauc līguma izpildi. Я понимаю, что в данном случае сейчас разговор о модернизации, например, зеленом курсе выглядит несколько комично в результате нашего разговора. Но, тем не менее, я не могу вас об этом не спросить. Как в данном случае проходит модернизация пассажирских перевозок и влияет ли на перевозчиков так называемый зеленый курс? Ja mēs runājam par reģionālajiem pārvadājumiem, tad būtībā jau šī konkursa procedūrā tika, lai tu savāktu maksimālos punktu skaitus, bija ielikts, ka 10% vismaz ir jābūt elektrotransportam. Tā kā tie ilgtermiņa līgumi, kas šobrīd jau darbojās reģionālā satiksmē, tur no visa kopēja autobusu parka jau ir šie 10% autobusu ar elektrodzinējiem. Mēs šeit nesaredzam kaut ko vairāk, un tas ir atkal tas pats stāsts par izmaksām un kaut ko samazināšanu, lai mēs ieviestu kaut ko vairāk attiecībā uz šo te zaļo kursu, tad tās izmaksas ir būtiski pieaudzies pašizmaksas. Kā rezultātā tad mums atkal būs jāmeklē, ko tad mēs varam samazināt, lai mēs atkal iekļautos tādā saucamajā bāzes budžetā. Kamēr valsts nenāk ar redzējumu, ka mēs gribam, lai ir zaļš transports, bet tas maksā tik un tik, mēs liekam bāzes budžetā papildus naudu tik un tik, tad mēs redzam, ka to var īstenot. Pretējā gadījumā tā ir utopija. Понятно, опять, да, надо планировать без представления о том, как будет складываться завтрашний день. Итак, требование пересматривать тарифы на пассажирские перевозки каждый год и увеличить базовый бюджет, по крайней мере, на 15 евро, чтобы он составлял не менее 68 миллионов евро. Вот с такими предложениями Ассоциация пассажирских перевозчиков сегодня отправляется в Министерство сообщения, где пройдет совещание, посвященное как раз критическому положению финансовой ситуации региональных перевозчиков. Вместе с нами был руководитель ассоциации Иво Ошенекс. Благодарим вас за участие в нашей программе сегодня. Думская площадь. С добрым утром!